एक गैर मसरफ चीज वास्ते एक गैर मसरफ मनसब वास्ते इन्ना टाइम ज़ाया और इन्ना मतलब कि इज्जतां दे जनाजे निकलते पे ने ते उनकी अपनी अहमियत भी कोई है ही उनका वजूद ही कोई नहीं। असल थोड़ी जी अगर हुसैनी साहब प्लीज 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 होस्ट कैम होश आवाज साडा सिर्फ तुसी डिसिपलिन आपस च अखलाकियात दा जेड़ा ना वो असीं कोई इधर उधर होइए गिरीए ते तुसी बेशक मैनू बैकअप कर छड़ना थले ला छड़ना। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਬੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। और उन्होंने बेटे ने भी उन्होंने बेटे ने ही किया सी कि जो हमारे दावे को नहीं मानता वो काफर बल्कि पक्का काफर है। मिर्जा साहब ने देखो मेरी यार सुनो मलक साहब सियाने बंदे तुसी बेटा साहब जेड़े ने वो मकसद है कि पूरी लाइब्रेरी भर छड्डांगा। असल देखो मैं जुर्म करना है ते उनदा हिसाब थल्ले भी मैं देना, जमीन ते आसमान ते भी मैं देना। बाकी मेरी कोई शान च जो मर्जी करता रहे या मेरी बदतरीफी जो मर्जी करता रहे उनका मेरी सेहत ते कोई असर नहीं, ना मेरी सजा जजात है। बेटा साहब की कर गए वो अपना मतलब कि कर गए, उनका हिसाब उन्होंने देना। जो मेन शख्सियत ने उन्होंने जो किया वो कर गए। मकसद है कि जो एक मकसद है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं जिवें तुसी कह रहे हो। फिर ये सारी पब्लिक जी उस टाइम सन 74 हैगी सी, उदों भी 8-10 करोड़ हैगे सी बंदे, और फिर असैंबली च भी 250-300 बंदा जिहड़ा नुमाइंदा सी। ये सारे जाहिल पागल है सी, बेवकूफ सी, कोई पढ़िया लिखिया नहीं सी कि जिहड़ी अज गल तुसी कर रहे हो और जिस नतीजे ते पहुंचे हो उस टाइम दे अटारनी जनरल इन्हें ने वो मकसद बरिस्टर होणगे कि तू पढ़े पुढ़े उन्हां दी अकल च गल नहीं आई। ते अज तुहानूं ये 50-55 साल बाद ये गल दा पता लगा ते यार ये किन्नी फिर कौम दा मुल्क दा हर एक बंदे नफरतां पाईयां, कई नुकसानात कराए ते इन्नी क गल साडी उस कौम दी समझ च नहीं आए कि गैर हकीकी चीज़ दे मगर ही नस्से रहे हो अज ताईं। ते जिहड़ी कौम अज ताईं 55 साल गैर हकीकी चीज़ां दे पिछे नस्सेगी ते वो दुनिया च कदों तरक्की करेगी? जवाब ही नहीं मिलता अपना मियां साहब, कसमें जवाब नहीं मिलता। और अगर जवाब मिलता है तो 6 बंदियां कोलों 6 मुख्तलिफ जवाब मिलते। मैं कहना जी 6 बंदियां नूं छड्ड दिओ इस टाइम। ये हुण तुसीं मैं ते तुहानूं मतलब कि जिहड़े मकाम ते तुसी पहुंच के गल कड्डी ना, मैं इस गल ते हैरान हाँ कि पिछले 55 साल च हुकूमतां दीयां हुकूमतां ते अवामो नास भी 24 करोड़ हो गई ते अज ताईं इस मकाम और इस रिजल्ट ते कोई भी नहीं पहुंची जिथे मलक कैसर भाई तुसी पहुंचे हो। आई प्राउड यू। मैं कहना मैं तो यकीन करो आप ही उस दिन हैरान रह गया जिस दिन ताहिर अमजद साहब ने आके प्रूव किया पूरा आधा घंटा ला के, लेकिन अगले दिन मैं किसी 2 बंदे पूछा तो उन्होंने जवाब मुख्तलिफ सी, मैं फिर उत्थे ही खड़ा हो गया। वो बस फिर ताहिर अमजद साहब तुहानूं पता है वो शायर बंदे ने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वो लिख रहे ने तबसरे को इस कदर रगड़ा गया कर रहा है हाय हाय तबसरा। अच्छा हुसैनी साहब कोई ऐसी हदीस है जब अलीम साहब प्लीज अलीम भाई मेरे चन मैं हुणे 2 घंटे हदीसां दा ही मजमून सुनिया ते साडा काम ये है जिथे साडा दिल करे आया ते पढ़ लेने आ, जिथे दिल करे हदीस चाल रगड़ा तबसरा रगड़ा अगर मनु है हकीकी ते गैर हकीकी दा रौला। टोनी भाई ने कही है ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ 55 ਸਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ मतलब मुंज कट छड्डी, गैर मुस्लिम कलमे तो भी महरूम करता, सलाम तो भी कर दिता। ते ये मुड़ टोनी भाई जिहड़े सी मतलब कि मीनारे पाकिस्तान सी इलम दे उन्हां किसे नूं भी समझ ना आई ते अज 55 साल तक 72 दियां 72 मसलक जिहड़े ने वो इसे काम ते लगे हुए ने कि हकीकी सी जी हकीकी सी ते काफर ने
ਇਹ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋ अच्छा ओ सलाम होवे हुसैनी भाई ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ओ हुसैनी भाई पिंडी ਨੂੰ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਬਰੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ ਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੈਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਵੀ ਉਹ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਾਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। हाँ बहुत। ताहिर भाई नहीं कहा जो कभी किसी से वो हमसे मंसूब हो रहा है तमाशा क्या खूब हो रहा है मसीही मसलूब हो रहा है। अच्छा मतलब बदकिस्मती है कि ये मुद्दा है कि आए ना मुद्दा की तरफ सुना रहे हैं वो किस्से इधर उधर के मुझे। अच्छा ताहिर भाई अपडेट में और हुसैनी साहब ये मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-16 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 15-16 ਸਫ਼ੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰੂਜ਼ ਆ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ये मियाँ साहब ये अल्फाज मौजूद न और मैं एक तालिब इलम की तरह भी जदों भी हज़रत मिर्ज़ा साहब मसीह मऊद अलैहिस्सलाम दे किसी भी दावे दे उत्ते अगर जदों नज़र दुड़ाते हो तो सानू जिहड़ी कैफियत मिलती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अमेंडमेंट करने की लोड़ ही नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों हुसैनी साहब कदी कीता ना। नहीं ताहिर भाई ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ 15 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਔਰ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਇਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਸ ਕਰੀ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅਖੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਇਤਾਅਤ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਤਕਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਮਾਮਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਮੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜੁਮਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਮ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਜ਼ਮ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। और इस तौर पर मैं नबी और रसूल भी हूँ, इस तौर पर मैं नबी और रसूल हूँ। इहदे तो हुण की नतीजा अखज़ हुंदा है। फिर इहदे तो यह नतीजा निकल गया कि जिहड़ा उन्होंने कहा कि मैं गैर हकीकी हाँ, मैं दिल्ली हाँ और बरूदी हाँ, कोई नहीं ने बल्कि हकीकी ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਜਾਂ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਬਾਕੀ 1,20,000 ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾਅ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫੈਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। एक गल दसो मियाँ साहब, कोई आदमी 2 साल पढ़ाई करके MA करे और एक आदमी 4 साल पढ़ाई करके MA करे, तो दोए MA ही समझे जाएंगे या एक नू MA समझा जाएगा, एक नू BA? ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਡਿਗਰੀ ਮੁੰਤਾ ਔਰ ਮਕਸੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਦੋ MA ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਬੀ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਜਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ तो क्या बनेगा? नबी बनेगा या नहीं? नबी बनेगा। तो हजरत या नबी है कि नहीं? नबी। और हजरत यूसुफ नबी है कि नहीं? नबी से ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਲਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਬੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਨਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਹੈ ਨਬੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ? ਇਹ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 74 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਹਿਆ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨਬੀ ਨੇ ਹਾਂ ਨਬੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗਰਾਫ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਾ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਹਿਰ ਬਾਈ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਵਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਹਿਰ ਬਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਈਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ, ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਲਵੇ। ਹਾਂ
ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਤਲਬ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਲਾਮਾ ਲੱਗੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਲੈ ਲਈ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਬੇ ਵੀ ਬਣ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆਈ ਐਡੇ ਖੱਜਲ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ, ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਈਨ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਰੁਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਤੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਾਈਟ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਮਕਾਤਬ ਫਿਕਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਮਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਫੌਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮ ਬਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਪਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਹਕੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਔਰ ਫਰਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਮਾਇਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਜਮਾਇਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਨ ਕੌਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਰਿਸਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 15 ਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਡ ਦੀ ਗੰਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰੋੜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਸ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਔਰ ਜੱਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 84-85 ਲਿਖੀਆਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 90 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀਉल्लाह ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯahya अलैहिस्सलाम नबी ने अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम नबी ने, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। हजरत इस्माइल नबी ने, हाँ जी नबी ने। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਅਕਸਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆਂ ਬਗੈਰ, ਚੂੰਕਿ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਦ ਰਸੂਲullah ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, 5 ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਰਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹੇ। ਉਹ 1-2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਮਾਤ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਕਮ ਔਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਨਾ ਕਮੀਆਂ ਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨਾ। ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਪਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਜ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੌਫ ਡਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ
55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਔਰ ਤਮਾਮ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁਕੂਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਇਸੇ ਮੁਨਾਫਰਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਇਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਬੇਅਕਲੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਖੈਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਸਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। 100/100 ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲ ਡਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, dankeschön, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। danke sehr। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੀ ਨਾ 74 ਹੈ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 74 ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ 74 ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 74 ਹੋਵੇ, 74 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ, 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨੇ ਨਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। 74 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? 74 ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੈਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ? ਕਿ 74 ਚ ਨਾ 74 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ 74 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 74 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, 6 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਹਿਮ ਬੋਲਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਲਕਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 1 by 1 ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਲਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਇਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1 to 1 ਹੋਏ ਸੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਇਹ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰੇ 6 ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ negative ਅਹਿਮਦੀ ਗੱਲਾਂ- ਭਾਈਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ 1 to 1, ਤੋਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह हुसैनी भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया तुसा टाइम दिता मैं शाह साहब ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਜਾਓ जी। शाह साहब ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਬਰਸ। लेकिन शाह साहब का कनेक्शन भी है या नहीं? शाह साहब की आवाज नहीं आई। ठीक है भाई, सारे लोगों ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।